पवित्र ग्रंथ बाइबलर द्वितीय वर्णन। वर्तमान आमने ध्यान देवा जे पवित्र बाइबलर दुईटी मुख्य भाग रही। प्रथमटी हेउछि पुरातन नियम एवं द्वितीयटी हेउछि नूतन नियम। पुरातन नियम रे 39टी पुस्तक रही एवं नूतन नियम रे 27 गोटी पुस्तक रही। पुरातन नियम रे दिया जाइथिबा पुस्तक मानकठारे 929 अध्याय बा चैप्टर पर्व रही एवं नूतन नियम रे दिया जाइथिबा 27 गोटी पुस्तक रे 260 अध्याय बा पर्व रही। एही प्रकारे संपूर्ण पवित्र ग्रंथ बाइबल रे 1189 गोटी अध्याय रही। समस्त विश्व रे पवित्र ग्रंथ बाइबल को 698टी भाषा रे वर्तमान पर्यंत लेखा जाइछि बा अनुवाद करा जाइछि एवं बाइबल रो नूतन नियम को 1548टी भाषा रे अनुवाद करा जाइछि। एही प्रकारे लेखा अछि बोली इतिहास आममानकु कहे। एही महान बाइबल ग्रंथ आममानकु कहे जे विशेष करी धर्मशास्त्र प्रथम 5टी पुस्तक आदि पुस्तक ठारू जे व्यवस्था विवरण पुस्तक पर्यंत धर्मशास्त्र अटे। तापरे एठारे भविष्यवक्ता पुस्तक रही अछि। तापरे एठारे भविष्यवक्तांकर 17 गोटी पुस्तक रही अछि। भविष्यवक्तांकर बड़ पुस्तक हेउछि 5 गोटी एवं छोट भविष्यवक्तांकर पुस्तक हेउछि 12 गोटी। सेठारे जेहोशय, विचारकर्ता, प्रथम सामुएल, द्वितीय सामुएल, प्रथम राजावली, द्वितीय राजावली ए पुस्तक मानक फॉर्मल प्रॉफिट्स पुस्तक बोली कहा जाए। लेटेस्ट भविष्यवक्ता पुस्तक हेउछि जिसाय, जेरेमिया, जिहिजिकल एवं 12 गोटी भविष्यवक्ता पुस्तक। फॉर्मल प्रॉफिट्स एवं लेटर प्रॉफिट्स रो अर्थ हेउछि जे बाबिलोन रु बंदीरु फेरिला परे लेखा जाइथिबा पुस्तक अटे। तापरे 12 गोटी भविष्यवक्ता पुस्तक रही अछि। ताहा हेला जेहोशय, जोएल, आमोस, अबदिय, जोनास, मिका, नाहुम, हबकुक, सिफनिय, हागय, जिखरिय एवं मलाखी। तापरे पद्य भाग रही अछि। ताहा हेला आयुब, गीत संहिता, हितोपदेश। एही 3टी पुस्तक पद्य भागरे आसंती। तापरे एठारे विशेष करी 5 गोटी पुस्तक हेउछि विलाप गीत, एस्टर पुस्तक, रूत, उपदेशक, हितोपदेश पुस्तक यह भी पद्य भागरे देखिबाकु मिले। तापरे चरित्रात्मक पुस्तक हेउछि एजरा, नेहेमिया इतिहासर पुस्तक अटंती। गोटे वाक्य जदि कहिबा पुरातन नियमर पुस्तक धर्मशास्त्र बा पेंटाट्यूक पंचग्रंथ आदि पुस्तक ठारू जे व्यवस्था विवरण पुस्तक पर्यंत अटे। से प्रकारे जेहोशयଙ୍କ ठारू एस्टर पुस्तक पर्यंत चरित्रात्मक पुस्तक बोली कहा जाए। तापरे ज्ञान ग्रंथ बा पद्य ग्रंथ हेउछि आयुब पुस्तक, गीत संहिता, हितोपदेश, उपदेशक, परम गीत ए समस्त पुस्तक एवं 5टी बड़ भविष्यवक्ता पुस्तक हेउछि जिसाय, जेरेमिया, विलाप गीत, जिहिजिकल एवं दानिएल पुस्तक अटे। एही प्रकारे मेजर प्रॉफिट्स
ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମାଇନର ପ୍ରଫେଟ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଭାଗ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ 4ଟି ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଏବଂ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 13 ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହିଁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଉଲାଇନ୍ ଲେଟର୍ସ ତଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରୋମିଓ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ, ଗାଲାତୀୟ, ଏଫେସୀୟ, ଫିଲିପିୟ, କଲୋସିୟ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ, ତିତୋସ ଏବଂ ଫିଲେମୋନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ପତ୍ର। ତାପରେ ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର, ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର, ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ଜହନଙ୍କ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର, ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର, ଜହନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର। ତାପରେ ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବାକ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ 27 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ମିଶି 66 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହି 66 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାଇବଲ ଇଜ୍ ସେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ସାଲଭେସନ୍। ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସାରାଂଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଉଦ୍ଧାର ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବାଇବଲକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏଫେସୀୟ 1:4 ଲେଖାଅଛି ଯେ ଜଗତର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସମସ୍ତ ବାଇବଲରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଗଡ୍ସ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ଲାନ୍ସ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି 66 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକରେ 1199 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଅଛି ଏବଂ 31,102 ଗୋଟି ପଦ ରହିଅଛି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଯଦି ତାହା ଜାଣିବେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଓ ନୂତନ ଆକାଶ ଉପରେ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରଜା ସହିତ ନିବାସ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ସେହି ମହାନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ବନେଇଲେ। ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁସ୍ତକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକର ପରିଚୟ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ପିଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପିଢ଼ି ଓ ନହଙ୍କ ଠାରୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ପିଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଦମ ପାପ କଲା ଓ ଆଦମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ପିଢ଼ି ଯେବେ ହେଲା, ନହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ନହଙ୍କ 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ବାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେହି ନହଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ନହଙ୍କର 3 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସେମ, ହାମ ଓ ଜେଫତ। ଏହି 3 ଜଣ ନହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଇସାକଙ୍କ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ଯାକୋବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଯାକୋବଙ୍କର 12ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଯେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଥିଲା, ସେହି ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାକୁ ପୂରା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ
परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାକୋବ ଓ ତାଙ୍କର 70 ଜଣ ସନ୍ତାନ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଆବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଯେବେଠୁ ପାଇଲା, ଆଦି ପୁସ୍ତକର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ପରାୟ ଦେଶରେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତମୟ କରିବେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପିତା ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକି ପଠାଇଲେ। ଯାକୋବଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଓ ପିତାମାନେ ମିଶି 70 ଜଣ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। 400 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଏହି 70 ଜଣ 6 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମିଶ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ରାଜା ଫାରୋ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। ଆଦମଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ହିଁ ପାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପାପର ପରିଣାମ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାକୁ ମଶାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଣାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବାର ହିଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସମାପ୍ତି ଅଟେ। ମିଶ୍ର ଦେଶଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ଦୁକ ଦେଲେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ସନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସନ୍ଦୁକକୁ ଏକ ମହାପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ବା ତମ୍ବୁରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହୋଶୁଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯେହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, କିଣାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ
ରାଜାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମାଗିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର 40 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ରାଜା ଦାଉଦ ଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ସାଉଲ ରାଜା ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦାଉଦ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶାଇ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଇବି। ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ସଲୋମନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କରି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସଲୋମନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ସଲୋମନ ଶେଷରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ହୋଇଗଲା। ମିସ୍ର ଦେଶର ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆଉ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ନିଜ ମନକୁ ଫେରାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ହୋଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ପରେ ଜିହୁଦା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବିଭାଜିତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଣେ ତାଙ୍କ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାହବାମ ନାମକ ସେବକ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମରନକୁ ରାଜଧାନୀ କରି ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ତା ଉପରେ ପାପ ବଢ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବିଲୋନ ଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଘଟଣା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।